ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਬरुण कौर मान। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਬੋਲੇ, ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। संयुक्त राष्ट्र महासभा विच रूस खिलाफ प्रस्ताव पास, भारत फिर रहा वोटिंग तो दूर। यूक्रेन संकट कारण बाइडन के संबंधां विच रूस ते ध्यान वधन नाल चीन नूं मिलेगी राहत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ते रूस के हमले तो बाद ग्लोबल पद्धर ते तेल दीयां कीमतां नूं स्थिर रखण लई उन्हां दे प्रशासन ने 30 होर देशां दे नाल मिल के अमेरिका के रणनीतिक भंडारां तो करोड़ां बैरल तेल देण दा फैसला किया है। बाइडन ने मंगलवार नूं स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण के मध्य विच कहा कि उन्हां दा प्रशासन यकीनी बनाउण लई मजबूत कदम चुक रहा है कि रूस की आर्थिकता नूं निशाना बना के लगाईआं गईआं अमरीकी पाबंदियां दा वड्डा असर होवे। उन्होंने वादा किया है कि उन्हां दा प्रशासन अमेरिकी कारोबारां अते खपतकारां दी सुरक्षा लई सारे कदम चुकेगा। बाइडन ने कहा, मैं सारे अमरीकियों प्रति ईमानदार रहांगा जिवें मैं हमेशा वादा किया है। रूसी तानाशाह ने किसी दूजे देशों ते हमला किया है अते इसते बोझ दा पूरी दुनिया ते असर पै रहा है। उन्होंने कहा, अज रात मैं ऐलान कर सकता हाँ कि अमेरिका ने 30 होर देशों नाल दुनिया भर दे तेल भंडारां तो 6 करोड़ बैरल तेल देण लई काम किया है। अमेरिका इस पहल कदमी की अगवाई करेगा अते असीं अपने रणनीतिक पेट्रोलीयम भंडारां तो 3 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहे हाँ। लोड़ पई तां होर करांगे। असीं अपने भाईवालां नाल इकजुट हाँ। यूक्रेन ते रूसी हमला बुधवार नूं 7वें दिन भी जारी है। खारकीव सने मुख्य शहरां विच लगातार हमले हो रहे हैं। इत्थे 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 112 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰਾਰੂਪਰਸ ਨੇ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਨੇ दावा किया है कि जंग विच हुण तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार नूं कहा सी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की चाहण तां असीं उन्हां नूं बाहर कढ सकते हां। उन्हां दी मर्जी है, वो चाहण तां यूक्रेन छड्ड देण जां फिर उत्थे ही रहण। असीं उन्हां दी हर मुमकिन मदद नूं तैयार हां। बाइडन ने बयान बेहद अहम है क्योंकि सोमवार नूं CNN ने दावा किया सी कि CIA दी स्पैशल यूनिट किसी वेले भी ज़ेलेंस्की नूं एयरलिफ्ट कर लेगी। यूक्रेन विच युद्ध छिड़न दे रूस दे कदम बारे संयुक्त राष्ट्र आम सभा विच रूस खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की विशेष एमरजेंसी बैठक तो बाद यह प्रस्ताव पास किया गया। संयुक्त राष्ट्र के इस कदम का 141 देशों ने समर्थन किया जबकि 5 देशों ने विरोध विच वोटां पाईआं। 35 देशों ने वोटिंग विच हिस्सा नहीं लिया। भारत ने भी वोटिंग विच हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन विच रूसी हमले नूं तत्काल रोकण अते सारियां रूसी बलां दी वापसी दी मंग संबंधी प्रस्ताव ते 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा विच बुधवार नूं दोपहर वोटिंग की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एमरजेंसी सैशन विच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समर्थक भी हैं जिन्हां विच क्यूबा अते उत्तर कोरिया शामिल है। इस तो इलावा सूरीनाम अते दक्षिणी अफ्रीका वर्गे कुछ देशों ने प्रस्ताव ते कोई रुख नहीं अपनाया है ते संकट के स्थाई हल लई समझे ते कूटनीति का रस्ता अपनाउण की अपील की है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के उल्ट जनरल असैंबली का मता कानूनी तौर पर मनण योग नहीं है पर कौमांतरी रुख नूं दर्शाउंदा है। इस तो पहला बुधवार नूं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बुलाए गए दुर्लभ एमरजेंसी सैशन विच उस प्रस्ताव का कई देशों ने राजदूतां ने समर्थन किया है जिस विच रूस तो यूक्रेन नाल युद्ध नूं रोकण की मांग की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन विच यूक्रेन संकट के कारण रूस से ज्यादा ध्यान रहन कारण चीन नूं राहत मिलण की संभावना है। पहलां दे संबोधन विच अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर चीन नूं ध्यान विच रख के टिप्पणी करते सी। बाइडन ने अपने संबोधन विच कहा कि उन्होंने अपने चीनी हमरुतबा शी जिनपिंग नूं कहा कि अमेरिकी लोकां विरुद्ध दाਅ लाउणा कदे ठीक नहीं होएगा। बाइडन ने कहा कि अमेरिका ते चीन 21वीं सदी के आर्थिक मुकाबले जितण की दौड़ विच लगे हुए ने ते संकल्प जताया कि अमरीका एक बुनियादी ढांचे ते ध्यान देण वाले दहाके की शुरुआत कर रहा है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 65,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ 1500 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅ ਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। रूस ਤੇ यूक्रेन दरमियान जंग ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ यूक्रेन ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਉਹ -3 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। यूक्रेन ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਤੋਂ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਵੰਤਿਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੋਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ 2 ਟ੍ਰੇਨ ਬਦਲ ਕੇ ਲਵੀਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਬੁਖਾਰੇਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਖਾਰੇਸਟ, ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਗਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਕਿਵ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਰਕਿਵ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਿੰਦਮ ਬਗਾਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਲਦੋਵਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਬਰਾਸਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੋਇੰਗ 747 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ E-4B ਨਾਈਵ ਵਾਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਵਿੱਚ US 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ E-4B ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਬੈਲਾਰੂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੈਲੈਂਟਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਗੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਲਿਸਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 8000 ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 498 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 1597 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇਗੋਰ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2870 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3700 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 572 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਗੋਲੇ ਕੰਧਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਲੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖੈਰਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਬ $110 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬੈਲਾਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਫੌਜੀ ਉਦਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚੀਫ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70% ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚੀਫ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਨ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।